करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। करनो हुतो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक 12 ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार। तिस लड़ी दे तहत नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की रचना तो उचारण किया होया 36 नंबर श्लोक जिसका पाठ आपां सरवण किया। इस श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1428 के उपर सुभाईमान है। गुरु तेग बहादुर महाराज इस मनुख नूं इहदी जिंदगी का जो असली मकसद है, जिस कारज लई ਇਹਦਾ तन सिरजिया गया है, इसकी काया तैयार की गई है, ਜਾਂ इंज कह लो जो इसका जीवन मनोरथ है, उस तो जाणू करा रहे हैं ते नाल एक हलूणा दे रहे हैं। जिहड़ा करन वाला काम सी वो ते तूं कीता ही नहीं। जिवें एक बाप अपने पुत्र नूं किसी जगह काम लई भेजदा है, जिस मकसद लई जिस काम लई उहनूं भेजदा है, वो काम करे ही ना, होर ही कामां 'च पै जाए, तां फिर बाप हलूणा तो दिंदे ना, पुत्रा जिहड़ा काम करन वाला सी वो तो कीते नहीं, तू होर ही कामां विच पै गया, पुठियां कामां विच पै गया। एक कंपनी है, वो अपने किसी वर्कर नूं किसी जगह काम ते भेजदी है, वो जिस मकसद लई भेजदी है वो काम पूरा ना करे तो कंपनी के मालक दे कोल अथॉरिटी है उन्होंने पुछण दी कि तू जिस मकसद लई गया सी वो मकसद ते पूरा कीता ही नहीं, तू तो होर ही कामां 'च उलझिया रहा। सेम इदां गल है। गुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, हे मनुख जिहड़ा करन वाला काम सी वो तू कीता ही नहीं, होर कामां विच अपने जीवन की एनर्जी नूं तू बर्बाद कीता है। तो इहदा नुकसान की होया है? नुकसान ये होया है कि हुण तू पछता रहा है। हुण तू समां बीतण तो बाद सिर हलूण रहा कि मेरे को बड़ी वड्डी गलती हो गई, पर हुण तेरे पछताउण का की फायदा जो तेरा समा ही तू अपना बर्बाद कर लिया। गुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने, करनो हुतो सो ना कियो। करनो हुतो का अर्थ है जो कुछ करना सी, सो ना कियो, वो काम नहीं किया। पर यो लोभ कै फंद, तू लोभ दीआं फाइयां विच फस गया, लोभ ने तेनों फसा लिया। जिहड़ा मेन काम सी वो तो तू अपनी जिंदगी च कीता ही ना। हुण सवाल पैदा होंदा कि मनुख मेन काम करन किहड़ा आया सी। जिवें भगत कबीर जी नहीं कहंदे, कवन काज सिरजे जग भीतर, तू इस जगत विच किहड़े कारज लई सिरजिया सी ते जन्म कवन फल पाया, ते जन्म लैके तू किहड़े फल की प्राप्ति करनी सी। भावनिध तरन ताਰਨ चिंतामन एक निमख नाए मन लाया। तू जिस मकसद लई इस संसार ते आया सी वो तो काम कीता ही नहीं। वो काम ना करन करके प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कि तुक फकड़े सा मुकदी चली रहन। प्राणी तू लाह प्राप्त कर लिया आया सी, पर तू किहड़े कुझियां कामां 'च पै गया। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कि तुक फकड़े सा मुकदी चली रहन। अब पूछे क्या कहा, हुण तेरे कोलों पुछया जावे तो की जवाब देवेंगा। जिवें काम विगड़न तो बाद बाप पुत्र नूं हुण पुछ भी लवे तो पुत्र की जवाब देवेगा, कोई काम तो विगड़ गया। अब पूछे क्या कहा, लैनू नाम अमृत रस नीको। तू ग्रहण करने वास्ते इकट्ठा कर लिया सी नाम अमृत, बावर बेकस्यो गह रहा, झलिया तू जहर ही इकट्ठी करता रहा, वकारां दीआं पंडां बन्नदा रहा। लोक अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजा कोई। हुण इत्थे गुरुदेव जी कहंदे ने, करनो हुतो सो ना कियो,
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜਿਤੜੇ, ਤੇਤੇ ਗਲੇ ਜੰਜੀਰ। ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਹੁਣ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਤੇ ਲੋਭ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਕੱਲਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਦੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ, ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਚਾਖਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਮਨ ਨਾਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਧ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇਗਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਹੀ ਯਾਦ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮਰਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਨਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਮਰਦ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਛੱਡ ਮਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਰੰਨ ਵਰਤਿਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜੰਮਿਆ ਰਾਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਧਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਕਹੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਏ? ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫਰਿੱਜ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ LED ਹੋਵੇ,
तो मर्द कहता भी मेरे को इन्नी हैसियत नहीं भी मैं इत्थे तक जा सकां। वो कहती हद हो गई, जिस महकमे तुसीं जॉब करते हो उत्थे मेरी एक फ्रेंड है, मेरी सहेली, उसदा हसबैंड भी उस महकमे जॉब करता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो ਅੱਗੋਂ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਵਲ ਛੜ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਔਰਤ ਕਵੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਘਰ ਸਵਰਗ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਲੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣ ਜੂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਊ ਕਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਤੋਰਤਾ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਧੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਇਸ ਨੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ। ਪਰ ਇਹ ਰੂਪ ਕੇ ਫੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ, ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਈ। ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰੰਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸਯਾਦ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਲ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਮਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਗ ਸੂਟਕੇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ, ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੱਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੀਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੀਲ, ਸੰਜਮ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਗਲੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੰਜਮ, ਸੁੱਚ ਭੰਨੀ, ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੱਜ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਲ, ਸੰਜਮ, ਸੁੱਚ ਭੰਨੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ, ਖਾਜ, ਆਹਾਜ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੋਲ ਪਈ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਪੱਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ। ਪੱਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਪੱਤ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ, ਪੱਤ ਵੀ, ਸੀਲ ਵੀ, ਸੰਜਮ ਵੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੇਵਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸੱਚਾ ਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ, ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਆਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਲੋਭ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਰ ਕੂੜ ਛੁਰਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਛੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਛੁਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਵਾ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਸੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਝੂਠ। ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਝੂਠ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਲਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਝਟਕਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਝਟਕਈ ਬੰਦੇ, ਕਸਾਈ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਝਟਕਈਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ 50 ਮੁਰਗੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2 ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਸੂਲ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਰੜੋ, ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਰਗੜਦੇ, ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ, ਲੋਭ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੱਜਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ, ਸਮਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਮਾਂ, ਰਮ ਗਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਬਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਪਾਰ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਰਮ ਗਿਓ, ਬੀਤ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ, ਹੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ? ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਤ ਭਾਵ ਨਾ ਦਿੱਚੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਫਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਨਾਨਕ ਸਮੇਂ ਰਮ ਗਇਓ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਮ ਗਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੇਵ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੂਜ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਨੇ, ਪੂਜਣ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਛੂਟਣ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਛੂਟਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬਿਖ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਛੂਟਣ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਅਤੇ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ, ਤੂੰ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਵਿਚਾਰ। ਸੁੱਧ ਮਤ ਕਰਤੇ ਸਭ ਹਿਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਨਿਯਮ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧੁਰ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁੱਧ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ? ਬੋਲਣ ਸਭ ਵਕਾਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੇ ਫੰਦ ਆ ਨਾ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਊਂਡ ਆਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਿਆਨ, ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਿਆਰ। ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਐਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਚੰਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਥ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਮੇਂ ਰਮ ਗਇਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵ ਤੰਦ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਆ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਟਿੱਬੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਟੋਏ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ
ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।